मुसलमान बेदार शाह, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगमील, हम वो नहीं जिसे के जमाना बना गया। बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का तैयारे पकम टीम के तब अल्लाह सर ताल्लुक पकम टीम के जोड़े, तब अखबल पैगंबर खत्म नबुवत बांधे पकम टीम के जान कुर्बाने, तब नामोसे सहाबों का खातिरा कला उचतेगे वर्षद पनफ्तिंद मुसलमानों पुख्तनों का सुम्र तकलीफ के मुब्तला दी, नरम जबन पुवतनों के गाने बजाने दर्द नवेमा, नरम जपलार बांधे रवाने मा, नरम द मुसलमानों द कोरना द गानो बजानो आवाज राजी ज़लेमा दाद मुसलमानों कोर दे और गन दाद मोहम्मद रसूलुल्लाह द गुलामान कोर दे। सचल रबानी शिवेरे जुलम सख्शी दी पता नहीं लगी कारी से और तो कुरान अज़ीम शान रमजान के टोल खत्म को कोई नशुम करा उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जमाए उसे के बयानो यो मलगरी उचिते राकड़ले जिमादा से वो कतल बाकी बांधी निकले कोई स्वीडन जमन कुरान शरीफ ता और वाचो और नॉर्वे जमन कुरान शरीफ उस वजवलो मादल मौलाना से पदी बांधे बयानों का मवर्तवेल जखो पदी बयानों का उतारे वो पुख्तन कोमा तो चिकोर तलाड़ शिकनो ताख की कम कुरान शरीफ प्रो तेरा कुरान शरीफ बोले करावा अगली सुम्र दुड़ी भी बती वर्षदा कर तुम्हें तिले गोसंडा कम टीम जेता मोबाइल ला वर्कड़े वे ड्रामो फिल्मों ला दे वर्कड़े वे देव नाहुसा फेसबुक ला दे वर्कड़े वे देव बेहयाई ला दे वर्कड़े दा टीम ता कुरान ला वर्कड़े वे संग बदले फितनों बदवर के उलमा पैदा करे, संग बदले फितनों बदवर के औलिया फुक़हा पैदा करे, संग बदल जुनैद बगदादी अल्लामा सिर्री सकती रहमहुल्लाह पैदा करे, संग बदल मोहम्मद बिन कासिम पैदा करे और अगबर उचती के उदारे खुर दगैरत पुख्तना बकई दागीद इज्जत तपूस बकई दा खुद गफलत बखूब बांधी उददी करा काशी न मौजूदा दवर मुसलमान में गफलत बखूब न बेदार शी हो करा ड्रामे द फिल्म एक्टिंग तजाड़ी दादी एक्टिंग पतरोगा बांधे हुई लगिया दी देवर तजाड़ी करा जब अफसोस जिताद करबला दर्दुन महसूस करे वे दाद ताइब सख्ती महसूस करे वे दाद उहुद बदर तबूक सख्ती महसूस करे वे दाद पता लगे दरे वे हे गाफिल मुसलमान जुंदे बेराउनी व यो खबे वरले यो उख बसी उतरला बल खबे बल उख बसी उतरला यो उख बे दासे रवान को बल बे दासे रवान को जुंदे बे पमंज बांधे दो टुकड़े को हवा जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया गर्दने पेश की फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं चल मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं लगोन टीम मिला उसी दखबल काबिल तारीख वलट हुई बक़ैदा बखबल कोरोना के मजलिसुना जोड़ गई वो ख़ैर इख़बल वचूत सदीक़ सदाक़त वर्त बयान कई युद्ध उमर अदालत बयान कई युद्ध उस्मान सखावत बयान कई युद्ध अली शेर खुदा शुजाअत बयान कई
कई, बीतद बिलाल हबशी इश्क और जुनून बयान कई, बीतद सहाबा ज़ुहद बयान कई, तक़वा वर्त बयान कई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालाओ, ए ईमान वाला, ए ईमान वाला, आमिनू आमिनू कता ईमान रावड़े वे, ते ईमान मुताबिक जिंदगी बतेरे, जिंदगी बतेरे, कामयाबी मिलावेगी। ज़हन के सवाल पैदा कीजिए, अल्लाह संग ईमान साफ दरबार के काबिल कबूल दे। फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम, दासी ईमान संची अबू बकर सिद्दीक सराओ, दासी ईमान संची उमर फारूक सराओ, दासी ईमान संची क़तादा बिन नुमान सराओ, दासी इश्क संची बिलाल हबशी सराओ, दासी जुनून संची हबीब बिन ज़ैद सराओ। दा मुफ़्लिहून दी, दा फ़ाइज़ून दी, दा कामयाब दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, दा अगा अदागानी दी जो कुरान बयान करे, दा अगा अदागानी दी जो कुरान बयान करे। राशि गोरे कम खलक दी, कामयाब खलक दी, कामयाब खलक दी, कम खलक दी। अत्ताइबूना अल-आबिदूना अल-हामिदूना अस्साइहूना अर्राकिऊना अस्साजिदूना अल-आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल-हाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना। कुरान बयाने कामयाब खलक सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, इश्फ़ीब सजदीन का वली वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सजदीब का वली कानू क़लीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। अल्लाह तबे जारी का वला जड़ागाने बे का वली दौरज़िबा दाग़ी पदे चेहरों के दागे सजदू असरात पर नजर रखल आओ, गले में तोक सीने पर पत्थर और खून बहता था, मगर तौहीद के नारे लगाए हैं सहाबा ने। माशाअल्लाह। तावेल हुस्न में ख्वाक पुरी दिक्कतों की, मावेल ज़दिराना योड़ो पली दोखी, मावेल ताहत बपकमना दर्शन, तावेल सीरी का ग्रेवाल पले वालों और मावेल ज़बदी पकम कम जे के गोरम, तावेल ज़यम द तहज्जुदुनी मुशफूक, और मावेल पुल तर से आप मिवार खता दे, तावेल ज़बलास्तर कम पूरे वातोक, और मावेल मातद शैतान मुकाबलश्ता, तावेल मातरब तमख के बसलगोक। कम कुरान जी मंगा प कपड़ों के तावकड़े वे करा, रोज समय जगड़ा तो कीद पदे कुरान बांधिलास, दा कुरान रावाख लिखा, कसमुनु द पारा न दे, नफरतुनु द पारा न दे, बुग़्ज़ द पारा न दे, हसद द पारा न दे। दा अल्लाह खुज़ात में दे कसमी, दा अल्लाह नबी फरमाई, दा कुरान दे ज़नकदन के मरगरे दे, दुमरा वफादार दे, दा दे कब्र के मरगरे दे, दुमरा वफादार दे, दा दे रोज़े महशर के मरगरे दे, मीज़ान के मरगरे दे, पुलिस सरात के मरगरे दे, देव और सर जन्नत दाखिल शी, देव ते पुख्तन कई तसोकी तो बड़े वफादार कना। अब वर्त मुस्केशी वैज़ कुरान अज़ीम शान ता दुनिया के मासर मिन करे नंज़ता सर वफाकम अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैका। सवाल दर तकोम दारा वाखली दिलला गर्दनो दुड़ी मुसंडई, कम बाजारों नची बनजर राजी, कम मुखालिफत ची बनजर राजी, कम फिर क़वारियत ची बनजर राजी, कम नफरत ची बनजर राजी। दासी मालूमी की ची बनजर मंगला नाराज़ रहे, बस दे वापस से नरम रब्बुल आलमीन सासुदतू भी पे इंतजार दे। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। स्तासु अल्लाह तासरडी रज़ियत में रखी
حضرت ابراهیم علیه السلام به بغیر د میلمنو ډوډۍ نه خوړله. یوه ورځ د ډوډۍ ټیم و، میلمنو لار کې ولاړو، یو سړی را روان و، ځان سره یې کېنولو، وایي راشه ډوډۍ وخوره. هغه چې څنګه ډوډۍ ته لاس کو، ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما د رب نامه خو واخله که نه. هغه ورته وایي زه خو ستا رب نه منم، نو نامه یې ولې واخلم؟ چې زما د رب نامه نه اخلي نو اوچت شه، ډوډۍ نه یې اوچت کړه. رب العالمین په خپل پیغمبر باندې وحی راولېږله او بیا 80 کاله زما نه انکار کولو، ما ورله رزق ورکو، او چې یو ورځ مې ستا میلمه کړو نو تا د ډوډۍ نه اوچت کړو، ورشه شابه دا ډوډۍ ورله ویسه. هغه منډې منډې ډېر په تکلیفونو باندې را پیدا کړ، ورته په ژړا شو. ابراهیم علیہ السلام نے درد بھرے لہجے میں کہا وی راشد اللہ بندہ دا ڈوڑی اخرا. هغه ورته ویل کانا کھاؤں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. ډوډۍ خورم خو ستا د رب نوم نه اخلمه. ورته په ژړا شو، وی ما اخله خو دومره واوره ته چې د کوم رب د نوم اخیستلو نه انکار کې، هغې رب راولېږلم چې ورشه زما بنده به نهري دا ډوډۍ پې وخوره. ما ورسره وعده کړې ده. وی ښه زما په باره کې یې داسې وویل، وی او ستا په باره کې یې داسې وویل. او ورته په ژړا شوې، بیا خو د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې ما د دغې رب غلام که زه د دغې رب بندګي او غلامي کول غواړم. تا سره ستا الله ډېره زیاته مینه کوي. ہم نے جہنم کی بڑی کی ہے تدبیریں مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ته جنن کولا او مخسر تور سر په بازار کې ګرځې کړه. تا دا سوچ کړی دی چې رب العالمین څومره خفه کېږي د یو څو روپو د خاطره د پردي دوکاندار سره د خپل عزت سودا کوي، نو تا ته پته ده چې رب العالمین څومره خفه کېږي. مونږ خو د بیبي فاطمې د حیا معیار کتلی دی. دا علماء کرام په دې بیانولو باندې ستړي شو، پته نه لګي. د پرتوک په کپړه یې دویمه کپړه تو کړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ وایي چې زما د پرتوک په کپړه د غیر نارینه نظر ونه لګي. دا د حیا معیارو. اے مسلمانانو چې کوم معاشي بحران دی نن د دې ملک پاکستان دی، نن 57 اسلامي ملکونه هر ځای کې مسلمان ذلیل او پسپا په نظر راځي. تاسو ته پته ده وجه څه ده؟ ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. موږ د رب العالمین د حکمونو نه انکار کړی دی. موږ نه زموږ الله ناراضه دی. د نیکو اعمالو په معاشره باندې خپل اثرات دي او د بدو اعمالو په معاشره باندې خپل اثرات دي. یاد ساتئ د حیا معیار دومره انتها ته رسېدلی و. یو سړي خپله مور بیلګاډي کې کېنولې وه، هغې نه به مې یو پرده تاو کړې وه چې زما په زنانه و د چا نظر ونه لګوي. دا خبرې ډېرې ضروري دي. د زړه د درد نه درته کومه. زه اوس هم په دې بازار باندې راتېر شومه. د الله په ذات مې دی قسمي، دا د مسلمانانو بازار په نظر نه راځي که نه. زما نوجوان او موبایل کې ډرامو کې فلمونو کې ټیک ټاکو کې ګیمونو کې اخته شو که نه. نه دی خبر چې دین څه ته وایي، اسلام څه ته وایي. یو دور داسې و دغې ماشوم به سپاره سینې پسې نیولې وه، قرآن شریف به سینې پسې نیولی و. موږ به ترې پوښتنه کوله چېرته روان یې؟ مولانا صاحب مدرسې ته روان یم، جومات ته روان یم که نه. نن هغه ماشوم موبایل په لاس کې دی او د دغه نالۍ په غاړه ناست دی او بربادۍ طرف ته روان دی. دله دا سرې سکروټې راواخله په دې لاس کې ورلګېده، خو د لاس نه دا موبایل واخله دی به برباد شي. د موجوده دور سوشل میډیا دا د کتلو قابل پاتې نه ده.
دی به بد نظرۍ کې اخته شي، دی به بې حیایۍ کې اخته شي، دی به فحاشۍ کې اخته شي، دی به نه ستا قدر کوي، د ده په زندګۍ کې به دین نه وي، تقوا به نه وي. څنګه به جنید بغدادي پیدا کوئ؟ نو خپله مور یې هغه بیلګاډي کې کېنولې، هغې نه مې یو پرده تاو کړې وه او ګاډی یې داسې روانه کړې وه که نه. خلک د باران دپاره راوتي وو، صلات استسقا لمونځ دپاره. باران نه کېدو، ډېر زیات غمجن وو، خلک پریشان وو، دعاګانې نه قبلېدلې، څنګه چې نن زموږ دعاګانې نه قبلېږي. پرونه بله ورځ زلزله وشوه، ځمکه وخوځېده، چا یو ځل استغفر الله نه ده ویلي. زړونه هم سخت شوي دي. الله وایي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، دا کاڼې مانه یریږي. وإن منها لما يهبط من خشية الله، دا کاڼې زما د یرې ورغړي دا مانه یریږي که نه. زمونږ زړونه دومره سخت شوي، که زلزله راځي، که سیلاب راځي، خوا کې ګاونډي مړ شه، مور مړه شوه، پلار مړ شو، پروا مې هم نشته دی. دیږي نه په شا کا، هلته مقبره کې دفن کا، د خاورو څلی پرې ودروه که نه. دا چې بل باندې د خاورو ډېری جوړ کا، دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې، اوازونه چې د بل د مرګي اورې، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې. یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي، دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. او په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږې، تورې خاورې خو اواز کولی نه شي که نه. ماشاءالله مور یې روانه کړې، پرده تې تاو ده ښه. ویې ورېږه زه راځم، څه چل دی، باران نه کېږي، دعاګانې هم نه قبلېږي. ورغې مور ته یې ویل دعا وکړه. چې مور یې لاسونه اوچت کړل، یا الله باران وکړه، لاسونه یې نو ښکته کړي چې باران شروع شه. خلک حیران وو، وایي په دې پرده دننه کوم داسې غوث قطب ابدال ولي ناست دی چې رب العالمین د هغه دعا قبوله کړله. وایي دا څوک دی؟ ده ورته وویل دا زما مور ده، او دا زما مور ده. ولې که تپوس کوم، ورغې ورښکاره شوې، مور یې څه دعا دې وکړه چې باران شروع شه؟ مور یې ورته ویل بچیا الله ته مې سوال وکړه چې یا الله که زما دا حیا، پرده، عفت او پاک دامني ستا په دربار کې قابل قبول ده، نو رب العالمین زما د حیا، زما د دې حیا د برکته باران وکړه. رب العالمین باران شروع. سبحان الله. علامه جیون رحمه الله تفسیرات احمدیه کې لیکلي دي د کم قوم زنانا چې بې حیایي سره بازارونو کې ګرځي او مارکیټونو کې ګرځي که نه، هغه دا جمله لیکلې ده د هغې قوم رب د هغې قوم دعاګانې نه قبلوي. خبره ختم. د الله د نبي بیبي بار ګرځېدله، د پردې حکم لا نه و راغلی. مشرکین ورته کتل که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې داسې وکتل، ډېر زیات غوسه شه او د ډېر زیات غوسه شو چې دوی ولې د الله د نبي بیبي ته داسې ګوري که نه. رب العالمین د هغې غوسې له وجود ورکړو. جبریل راغی، د قرآن عظیم الشان آیاتونه یې راوړل که نه. یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے نبی خپلو بیبیانو ته ووایه. دویم نمبر اے نبی و بناتک خپلو لوریانو ته ووایه. او دریم نمبر اے نبی و نساء المؤمنین او د امت زنانو ته ووایه چې یدنین علیهن من جلابیبهن ولا یبدین زینتهن. ووایه دوی ته وقل للمؤمنین
والمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. د پردې خبرې کوي، د نظر د حفاظت خبرې کوي، د حیا خبرې کوي، د عفت خبرې کوي. اے مسلمانانو چاته وایي؟ من ته وایي، من ته وایي تاسو پرده کوئ، تاسو حیا کوئ، تاسو د نظرونو حفاظت کوئ. انشاءالله ستا د حیا په بدله کې به رب العالمین د رحم فیصلې رالیږي، د رحم فیصلې به رالیږي. زه جومات کې ناست وم، ماشومانو نوي نوي قرآن شریفونه راوړل چې ما داسې وکتل نوي قرآن شریفونه وروغ وو. ما ته ویل مولانا صاحب دا جومات کې کېده خلک به پکې سبق وایي، مدرسې کې کېده طلبا به پکې ځان له سبق وایي. ما ویل بچې دا خو نوي قرآن شریفونه دي، تاسو پکې سبق نه وایئ. ما ته مولانا صاحب زما پلار نوی کور جوړ کړ او غټ سکرین یې پکې ولګاو، غټ سکرین یې پکې ولګاو. نو مور مې راته وویل چې دا قرآن شریفونه جومات لوي سفیدوي دا. दिल के पपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से. इस दर्द का दरमा नहीं अल्फाज का मरहम, जो जख्म तेरे तर्ज तकल्लुम से मिला है. माशाअल्लाह. फिर मुसलमान लग गया दे दीन इस्लाम का नुकसान रसे. सरतूर सरकुला वो बाजार की गर्जे د نور مسلمانانو دپاره د بدنظرۍ سبب او ذریعه. ستا تصویر به د صابون په پیکټ باندې خرڅېږي، ستا تصویر به په ساین بورډ باندې، ستا تصویر به د صابون په پیکټ، ستا حسن به د سټیجونو حسن او ناچګان او ګډاګانې نرم دا لاس په ډمو باندې او په بې حیایۍ باندې شیندل پېژني. سوال درته کوم راشد خپلې مدرسې تپوس وکړه، راشد مفتی صاحب نه پوښتنه وکړه، راشد مولانا صاحب نه پوښتنه وکړه، ناظم صاحب نه پوښتنه وکړه، معتمم صاحب نه پوښتنه وکړه. زمونږ یو ځای کې بیان و، بیا واپسۍ کې سفر ډېر زیات وکړو. زمونږ یو مدرسه کې شپه راغله او چې کله شپه راغله نو د شپې 3 بجې شوې. مسلمانانو تاسو ته څه پته ده؟ ماشومان طلبه، ماشومان چې مونځ بلا فرض نه دی ښه، د شپې اوچت شوي دي که نه تهجد کوي او داسې الله ته دا دواړه لاسونه نیولي داسې ما ته وګورئ داسې. مې زړه کې درد پیدا شو چې څه وجه ده دا ماشومان داسې جاړي. تاسو یقین وکړئ د هغوی جړاګانو د مسجد نبوي هغه تصویر پیش کوو که نه چې دا کارپېټ نه و، دا چت به نه و ښه، د کجورو د پاڼو چت و چې په سجده باندې مې سر کېښودو که نه دې تندي پورې بې خاورې خټې نښتلې که نه. خو تاسو ته پته ده جړاګانو والو هغه ګوټ نه به د جړا اواز راته، هغه ګوټ نه به د جړا اواز راته. کله نه چې موږ نه جړاګانې ختمې شوي دي موږ نه زموږ الله ناراضه دی. ماشومان دعاګانې کوي، سوالونه کوي. بیا قاري صاحب درس ته ناست دی، ډېر غمجن دی، پریشانه دی. زه ورغلم که نه او تپوس مې ترې وکړو. ما ویل قاري صاحب محترم ډېر پریشانه یې، څه وجه ده؟ ما ته ویل مولانا صاحب یو هفته وشوه مدرسې کې د خوراک څښاک د طالبانو د خوراک راشن ختم شوی دی. ما خو په مړه خېټه وخوړله که نه، ما خو خپلو بچو له جامې واغېستلې، پیزار مې واغېستل که نه. زه موږ په زبان حال باندې نه پوهېږو ښه. دا چې کوم په دې بازارونو کې سوال کوي دا خو پېښور سوالګري دي که نه. په بارداره ونه تل کاڼي ورېږي، ورته ګوره چې بارداره ونه څه کا. اوف ویستل د خولې عادت د صادق نه دی. ای د زړه درد اندرون ضبطېدل زده کا. ای در ستمگر هنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے.
سبحان الله. کچې په کوم ټیم کې خپلې ذمېدارۍ له لاړې پراپرټۍ له لاړې مارکیټ له لاړې روزګار له لاړې که نه او په غفلت کې ډوب شوې بې حیایۍ کې ډوب شوې نفرت کې ډوب شوې بغض کې ډوب شوې حسد کې ډوب شوې که نه تا ته پته ده واوره دې راپاڅېدو د شپې په 3 بجې باندې قرآن عظیم الشان ته کېناستلو او تر د شپې پورې لګیا دی قال الله قال رسول بیانې که نه که عمل دې وي پرې کړی قرآن ستا دی دا لاندې ځمکه څه کوي چې دا پورته اسمان ستا دی او تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي د خالد بن ولید شجیحان ستا دی ماشاءالله. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سړی راغی ضرورتمند و ډېر زیات معاشي بحران و ډېر زیات تکلیف کې و غریب پریشان و نو خپل تکلیف یې ورته نشو بیانولی نو په کاغذ باندې داسې لیکلي وو چې ما ته دا مسله ده که ته زما څه امداد کولی شې نو وکړه هغه ورته کاغذ ورکړو چې کاغذ یې ورکړو امام حسن رضی الله تعالی عنہ کاغذ ونه کتو په ډارې کې هغه خپل خادم ته وویل وایي د ده ضروريات پوره کړه خادم د هغه ضرورت پوره کړ دا سړی لاړو خوشحاله د خادم پوښتنه وکړه وی حضرت تا کاغذ ونه کتو ډارې دې وویل چې بس ورکوله ته څنګه پوه شوې چې دا ضرورتمند دی امام حسن رضی الله تعالی عنہ ورته ډېره ښکلې خبره وکړه الله دې وکړي چې دا خبره زموږ سمجھ ته راشي نه پوهېږو موږ من په زبان قال نه پوهېږو په حال به څه پوه شو چې زما د دې ګاونډي په چهره څومره خفګان دی زما په مخ د بېوسۍ اوښکې لا وچې نه دي اختر هغه چاله ورشه چې څوک غم نه لري ته په محل دننه ناستې خوشحالیانې کوې لږ د محل نه رابهر شه ژړاګانې وه وایي کاغذ دې ونه کتو ودې ویل چې ورکوله الله دې یو پلارم خپل بچي ته دومره ملامته مه راولي زه وایم چې بچی وایي بابا جانه ماله جامې واله ماله پیزار واله ماله کتاب واله ماله پن واله ماله کاپۍ واخله او دې خپل جیب ته وګوري که نو جیب ورله اجازت نه ورکوي تا کاغذ ونه کتو او ودې ویل چې ورکوله هغه ورته وایي ما کاغذ ونه کتو ما د هغه چهره وکتله چې د هغه په دې چهره باندې څومره تکلیف پروت دی څومره خفګان پرې پروت څوک زکات اخیستو والا نه و که د یو جومات مخې ته 14 سوالګري ناستي ولې زړه کې م درد پیدا شي دا زموږ معاشره ده د دې موټروې ټول پلازو مخې ته د دې غټو هوټلو مخې ته پېغلې جینکۍ د 14 کالو د 12-13 کالو چې د هغوی په سر باندې د عزت څادر پکار وکړه او د پردو ګاډو شیشې وینځي لګیا دي د دوی د عزت محافظ څوک دی ګاډي کې کلینډر ده په دې بینکونو کې په ریسپشن باندې ناسته ده د هغې ډیوټي څه ده په دې غټو شاپینګ مالونو کې په دې ایرپورټ کې وګوره دا د بې حیایي بازار چې ګرم دی څنګه به د رحم فیصلې راځي د خاتمتای لور په یو جنګ کې مسلمانانو سره په غنیمت کې پاتې سر یې سرتور
پیغمبر علیہ السلام لے راوستل نبی علیہ السلام رحمتا للعالمین پیغمبر نبوت والا صادر راواغستو غیتے پسر باندے واچو چا پاکی آوازو کہ یا رسول اللہ دا خود دشمن لور دا اللہ نبی وی کہ لور دا دشمن دا عزت خو عزت دے کرا او خبا عزت دے اولے کرا ال دے رونا غصو پلارے غصو کرا ویسا عزت تا خوچا اللہ سوانا چو اور تب جڑک شوی بابا جانا آدھا عزتون لٹ کولو والا ندی خود عزتون محافظین بھی کر فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ رسول دیر احسانات کری دی کم کم بیان ہے منگے کہ محمد رسول اللہ وہ امت کے پیدا کرو خواہ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو امر توقیر کا ہم کو موقر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تو بھی غلامی میں آ کر تو دے نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دو جہانوں میں اس کا گزارا نہیں ماشاءاللہ لگھون دے ٹیم میں لوشی کنا لگھون دے ٹیم میں لوشی کا اللہ دے نبی زندگی اگو رہے ہم دا پارے ڈیری سختی و تکلیفوں نہ دیر کری حضرت صوبان صحابی نے یا رسول اللہ چلتا بدے گورم باغ سخت و رزبان دیر زیادہ جڑل لے کرا اللہ نبی فرمائی صوبان اولی جاڑے وی تاسو مینے ویلی دلی زکا جاڑا وی اس بدے ولی دم کرا اس ولی جاڑے وی اس زکا جاڑا چی باغ سخت و رزبان چکتا گورم باقی سخت و رزبان دی بمحت ضرورتی اللہ نبی فرمائی صوبان مالا حوض کوثر پا مقام گورا پخبل امت باندی بو بس کم خواہ دے کوثر ساقی با جام اغویل ورکی دا اللہ پنم چی مالا و سربخی یا رسول اللہ کا التم نوی دبری چرتا گورم وی ماد میزان بخوا کے گورا کمزے کے چی اعمال وزن کی گی التب ولاڑی ما دخبل امت دپارا بخبل رب تزارئی کوما میرتن بکوما یا رسول اللہ کا التم نوی بیابری چرتا گورا دا اللہ نبی دیر سارو قطار اچھڑل اے مسلمانانو دخبل محبوب پیغمبر دردن ہوا ہوئی محسوس یہ گئی ودے خیال ماں ہوئی چی تقریر شروع دے بیان شروع دے واقعی دا اللہ نبی سارو قطار اچھڑل وی صوبانا ماں دے جنت و جہنم پا میکس کی گولا دخبل امت نبا غیگ راڈکو مو جنت بے داخلو ماشاءاللہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے دشت و دشت ہے سہرا بھی نچوڑے ہم نے بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گوڑے ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں زرم اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی اے مسلمانانو لگ غندے دے ایمان حرارت ضرورت دے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تاملے ساقی نن ضرورت دے چمن کے احساس پیداشی دبل دا اخ کو دا بچولو احساس دبل پا تکلیف کی دا شریکی دلو احساس بیام اغدور دے بیام اغدور دے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے تے گردوں سے قطار اندر قطار ابی میل مبور کر راغے دیو بے مڑکڑا بخبل بے نہر تیر ولا اور بچی بے نہر ادکڑل درس پتلا اور میل مبے مڑولو من دے حقوق العباد خود لی دی
د یو چیلي سر دی په اوو کورونو به ګرځېده. دې ګاونډیانو به ویل مونږ کره شته ویله ورکوي، هغوی به ویل مونږ کره شته ویله ورکوي. واپس به هغې کور ته هغه سر د چیلي راورسېده. د جهاد میدان به د تندې حالت به وخا او یو ملګري به ویل ماله اوبه تاسو ته پته ده هغه ته به اوبه پیش شوې، مشکیزې والا به هغه ته اوبه ورکړلې. بیا به خوا کې بل ملګري ویل ماله اوبه، هغه به په خپله اوبه نه څښلې، هغه به هغې خپل ملګري ته اوبه ورکړلې. هغه بل به ویل ماله اوبه چې هغه به خولې ته کړې، دله به یې ورکړې. ټول د تندې په حالت کې دې دنیا نه رخصت شوي دي. موږ ته د عشق او محبت معیار ښودلی دی، موږ ته معاشرتي زندگی ښودلی ده، موږ ته د اعمالو حسن ښودلی دی. خطیب ته د خطابت طریقه ښودلی ده، موږ ته د اعمالو طریقه ښودلی ده، موږ ته صداقت ښودلی دی، عدالت یې راته ښودلی دی، سخاوت یې راته ښودلی دی، شجاعت یې راته ښودلی دی، فصاحت بلاغت یې راته ښودلی دی، د بل په دک درد کې شریکېدل یې راته ښودلی دي. موږ ته دعوت تبلیغ ښودلی دی، موږ ته تصوف ښودلی دی، موږ ته جهاد ښودلی دی، موږ ته د علماو قدر ښودلی دی، احترام یې راته ښودلی دی. جوړې دی په مخ د فراق اوښکو نه کړې لارې او ته په کوم دلیل زما د مینې دعوېدار. سبحان الله. تاسو ته پته ده د سلطان عبدالحمید ثاني د خلافت عثماني آخر عثمان یو ټیم کې ناروې هالینډ ناروې ګستاخي وکړه، د الله نبي په شان کې یو ګستاخ آمیز خاکه جوړه کړه. سلطان عبدالحمید ته چا وویل او ورغی او ورته وویل بند کړه دا خاکې. هغه ورته ویل نه بندوم. وایي چې نه بندې. سلطان عبدالحمید ورته ویل وایي زه جهاد کوم، زه در باندې حمله کوم. وجاهدوا فی الله حق جهاده. خلق به ته به د الله د نبي زما د محبوب ګستاخي کوي. سلطان عبدالحمید به ژوندی تاسو ته پته ده چې کوم ټیم کې چا ګستاخي کوله رب نورالدین زنګي پیدا کړ، کوم ټیم کې چا مخالفت کولو رب سلطان صلاح الدین پیدا کړ، رب محمد بن قاسم پیدا کړ، رب علماء دیوبند پیدا کړل، رب شاه ولی الله محدث دهلوی پیدا کړ، رب امام اعظم ابو حنیفه پیدا کړ، رب شمس الحق افغانی پیدا کړ، فقها اولیاء علماء مفسرین رب العالمین پیدا کړل. هر وخت کې هر لمحه کې هر غړی کې هغوی د دین دفاع کړې ده، د اسلام دفاع کړې ده، د ناموس صحابه دفاع کړې ده. کله چې زموږ د ایمان حرارت کم شو تاسو ته پته ده د هغوی سترګې غټې شوې، هغوی ته پته ولګېده چې دا د غفلت په خوبونه دي، ځکه یې د محمد رسول الله ګستاخۍ شروع کړې. وی بند که دا خاکې وی نه بندوم، زه جهاد کوم، زه در باندې حمله کوم. کله چې موږ کې د ایمان حرارت پیدا شو، کله چې زمونږ د خپلو مدارسو سره مینه پیدا شوه، محبت پیدا شو، کله چې موږ د خپلو علماو سره قدم په قدم اوږه په اوږه ودرېدلو چې مولانا صاحب مه خفه کېږه زه درسره یم، دا زموږ حال دی، دا زموږ ماحول دی، دا زموږ معاشره ده، دا زموږ روزګار دی، دا زموږ نوجوان دی، دا زموږ نوجوان دی، دا د بېحیایي ماحول، دا د نفرت ماحول، دا د غفلت ماحول. د دې غفلت په ماحول کې جنید بغدادي نه پیدا کېږي که راجا طاهر د یو مسلمانې زنانه صادر ته لاس ووهي، هغې یو خط ولیکه
وی نشته داسې مرد مجاهد چې زما د عزت پوښتنه وکړي. حجاج خپل وراره تیار کړو، په دې سند باندې راغی محمد بن قاسم او چغې به والي چې بهن میں آ رہا ہوں. ملګرو به ورته ویل وایي مونږ خو لا رسېدلي نه یو، ته چغې وایې چې بهن میں آ رہا ہوں. او ورته په ژړا شوې زما خور ماته اواز کړي. د وړې ماشوم عزت لوټ کړي، ویې ټوکړي ټوکړي هلته یې وغورځوئ، څوک تپوس کولو والا نشته. دا د ظلم بازار چې په کومه معاشره کې ګرم دی، په کومه معاشره کې چې مور جاړي غمجنه ده، او په کومه معاشره کې چې دا مشر سپین ږیری پلار غمجن دی کله، تا خو خپل جنت خفه کړی دی، تا خو د خپلې کعبې نه انکار کړی دی. څنګه به د رحم فیصلې راځي؟ د رحم فیصلې خو په هغه صورت کې راځي چې پلار خوشحاله دی. د رحم فیصلې به په هغه صورت کې راځي چې مور خوشحاله ده. دا مور به دعا کوي، دا پلار به دعا کوي، دا علما به دعا کوي، دا غیر نه بعد به رب العالمین د رحم فیصلې رالیږي. نو خپل بچي راولئ، دې علماو سره کښېنوئ، د زړه د درد نه یې درته وایم انشاءالله د معاشرې یو بهترین انسان به دې جوړ شي، داسې ښکلی انسان به دې جوړ شي. ستا ادب به کوي، ستا احترام به کوي. ښه مونږ خو بعض اوقات په دې جرګو کې ناست یو که نه، جرګه ده وروڼه راجمع شوي دي، خپل منځ کې جایداد تقسیموي، شپږ اته وروڼه دي، او چې کله هر څه تقسیم شو د مور نمبر راغی که نه، د زړه د درد نه یې درته وایم ټول خاموش وو که نه، یو بل ته وایي مور به تا سره وي، او بل وایي نه نه بیبي به وایي تا سره وي. نن مور غریبه پریشانه ده. کوم بچي ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي دي، ماله زما دوایانې راوړه، هسې ښځی خبر شي. واده وکړي 2-3 ورځې بعد مونږ خبر شو لکه خو جدا شوی دی. ولې وایي ښځی خفه وه، هغه ښځه وایي زما ستا له دې مور سره وخت نه تېرېږي. دا کمبخته ورته وایي وایي ووایه سیوا شوی دی لږ غوندې ټیم یې بس ګزاره ورسره کوه چې مړه شي خلاص به شو دی. دا مور چې جاړي د الله د رحم فیصلې نه راځي. دا پلار چې د پردي دوکان مخې ته ناست دی او غمجن دی، نو د رحم فیصلې نه راځي. په کومه معاشره کې چې د علماو هڅه کوو توحید شروع دی، د رحم فیصلې نه راځي. د زړه د درد نه درته وایم راشئ کښېنئ، دا ستاسو خیرخوا دي. خپل بچي راولئ، دوی سره کښېنوئ، په مصري باندې اعتماد کړی هغه سره دې کښېنوو، زمینداري له دې ورکړو، پراپرټۍ کاروبار روزګار له دې ورکړو که نه، یو راوله دې مولانا صاحب سره کښېنوه، انشاءالله ډېر ښه رزلټ به میلاویږي. ستا ادب به کوي، ستا احترام به کوي انشاءالله. دوی سره به مرسته کوو که نه انشاءالله، دوی سره به ناستې کوو که نه انشاءالله. تاسو یو نظر داسې وګورئ، الله تعالی درته څومره ښکلي علما درکړي دي. یقین وکړئ داسې علما اس وقت اے عشاق گئے وعدہ پردہ لے کر، اب ڈھونڈ ان کو چراغے رخ زیبا لے کر. غږ درته کوم نارې مې نه اورې، بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه. اوس دا دې موجود دي که نه فایده دې واخلئ، اوس ورته وګورئ، اوس ورسره مینه وکړئ، دوی ته په کتلو کې هم ثواب دی. یو وخت به داسې که نه ته به میلاوېدل غواړې خو نه وشي میلاوېدی، دا به نه وي. دا محدود مختصر غوندې ټیم دی، ښه دا کاریګر دی.
وی بدر نڈیر بہترین انسان جوڑ کی علم توحید زمانے میں پھیلانے آئے پچھڑے انسان کو مولا سے ملانے آئے اللہ دے منگو تاسوتا پدی خبروں بانی دا عمل کولو توفیق نصیب کی اے مسلمانانو انسان مڑکی گی خو کردار نہ مڑکی گی خواہ دے مرشی جماعت کے ناسو میں وہ مشرع ہے ماتویل مولانا تاسو خلقو ته نصیحتونه کوئ تقریرونه کوئ یاره تا ته زه یو دوه نصیحتونه کومه ما ورته ویل وکړه راته وایي د لږې غوندې مزې دپاره ګناه مه کوه مزه به ختمه شي او ګناه به دې په ذمه پاتې شي او د لږ غوندې مشقت د یارې نیکي مه پرېږده د مشقت ټیم به تېر شي که نه او د نیکی په صله او بدله کې به الله خوشحاله شي کردار ښایسته کوي ښه سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هسې په تن باندې به څه کوي چې چنار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دې نه